اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. کل کا دن بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ 27 یہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، اور اسی مہینے کے تناظر میں وزیر اعظم عمران خان نے رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا اعلان بھی کیا ہے، اور اتھارٹی میں دنیا کے بہترین مذہبی اسکالر کو شامل کیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان نے ابھی جو پچھلے دنوں کنونشن ہوئی اس میں کہا ہے کہ اس اتھارٹی کی نگرانی وہ خود کریں گے، جبکہ اتھارٹی کے لیے چیئرمین اور مذہبی اسکالرس کی تلاش کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے. اور وزیر اعظم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں طے کیا جائے گا کہ سیرت النبی بچوں اور بڑوں کو کیسے پڑھائی جائے. اسلام آباد میں رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کرتے وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں پر چلنا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو اب ایک رخ اپنا بدلنا پڑے گا، وہی اسی پہ جانا پڑے گا جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا. تو میں نے فیصلہ کیا ایک رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں میں. اس اتھارٹی کے اندر اسکالرز ہوں گے جو کہ ان کا سارا وقت مقصد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بچوں کو کیا پڑھانی ہے، بڑوں کو کیا پڑھانی ہے، کیسے اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے، ان کو ریلیونٹ کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں. تو اس کے لیے پہلے تو میں ایک چیئرمین، اچھا اس کا تو پیٹرن میں خود بنوں گا، لیکن چیئرمین ہم جس کی بڑی تفسیر کے اوپر جس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جس کا کمانڈ ہے، جو کہ ایک اسکالر ہے، اس کو اس کا چیئرمین ابھی ہم ڈھونڈنا شروع کر دیا. اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ایڈوائزری بورڈ بنے گا جس میں دنیا میں جو ٹاپ مسلمان اسکالرز ہیں ان کو ہم ایڈوائزری بورڈ کے اوپر لے کے آئیں گے. اور یہ اتھارٹی کام کیسے کرے گی، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم عمران خان کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ جس اتھارٹی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اتھارٹی بنائیں گے اور مختلف ممالک سے جو بڑے مذہبی اسکالرز ہیں اس کا حصہ بھی بنیں گے، کتنی اسکالرز کی ٹیم ہوگی، کام کیسے کرے گی، طریقہ کار کیا ہوگا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ڈائریکشن چاہیے تھی اور 70 سال گزر گئے، ہم جس بنیاد پر یہ وطن بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سمت نہیں جا سکے. تو جو وزیر اعظم صاحب نے کل گفتگو کی ہے اس میں وہ سارا درد بھی ہے، احساس بھی ہے اور اس کا علاج بھی ہے. اور یہ جو اتھارٹی کے قیام کا اعلان ہے یہ ایک اس سمت میں رہنمائی کے لیے ایک قدم ہے. اب اس میں کتنے اشخاص ہوں گے، کتنے افراد ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں ابھی جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ممبران، چیئرمین اور پھر عالمی سطح کے جو مسلم دنیا کے اسکالرز ہیں ان کے ساتھ روابط، ان کو شامل کرنا. اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور عالمی دنیا میں اسلام کا جو حقیقی مقام اور تصور ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم المرسلین ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو دنیا تک پہنچایا جائے. اگر اسلامک فوبیا آج اس وقت پورے یورپ میں، برطانیہ، امریکہ میں ایک مسئلہ بن چکا ہے اور جو اس کی طرف بار بار وزیر اعظم صاحب توجہ بھی دلاتے ہیں، توہین ناموس رسالت اور مقدسات کی توہین ایک مسئلہ بن چکا ہے. اور اگر ہم یہ محنت کر لیں اور جس کی طرف ابھی انشاءاللہ تعالی یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور اسلام ہے کیا، اسلام کا پیغام کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور بھی ہو سکتی ہیں. اور پاکستان جو کہ بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے، ہمارے جو خرابیاں ہیں، خواہ وہ کرپشن ہے، خواہ وہ فحاشی ہے، خواہ وہ ملاوٹ ہے، اس کا علاج بھی ممکن ہے جب ایک شخص کو یہ پتا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے میں عشق کا دعویٰ کرتا ہوں،
जिनसे मैं मोहब्बत का दावा करता हूँ और उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इश्क कामिल ही तब होगा, वो मोहब्बत कामिल ही तब होगी जब मैं उनकी बात मानूंगा। वो कहते हैं झूठ ना बोलो, मैं सारा दिन झूठ बोलता हूँ। वो कहते हैं रिश्वत ना लो, मैं रिश्वत लेता हूँ। वो फरमाते हैं कि जिसने मिलावट की मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, मैं मिलावट करता हूँ। वो कहते हैं कि हिजाब, अब हिजाब का तसव्वुर क्या है, पर्दे का तसव्वुर क्या है, फहाशी क्या है और यानी क्या है, ये सारी चीजें जो है जब आपके सामने वाज़ेह तौर पर आ जाएंगी, जब कौम जो है उसको उससे आगाह होगी और सिर्फ दावा नहीं होगा बल्कि अमल नजर आएगा, तो एहतसाब है। अब अगर सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक बद्दू उठ के सवाल करता है आपका कुर्ता कैसे बना, तो आज आपके किसी ताकतवर तो बिलाशुबा जी, बिलाशुबा ये एहतसाब की आपने बात की, ये बड़ी जबरदस्त बात होगी कि कोई भी किसी से सवाल कर सके और भले हाकिम में वक्त ही क्यों ना हो वो जवाब देने का पाबंद अपने आप को समझे। बहरहाल अच्छा ये बताइएगा कि रबीउल अव्वल, जाहिर है कि माह रबीउल अव्वल आ चुका है और इस बार सरकार दो आलम के यौम विलादत को भरपूर तरीके से मनाने की कोशिशें की जा रही हैं और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि शाया निशान तरीके से मनाएंगे, तो उसकी तैयारियां क्या हैं? देखिए, कल से 10 रोज़ा अशरा रहमतुल लिल आलमीन का आगाज कर दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। सरकारी गैर सरकारी हर मुसलमान अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन सरकारी सतह पे इस मरतबा जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत मुंतखब किए गए हैं, जैसे अक़लियतों के हकूक़ हैं, जैसे ख़वातीन के हकूक़ हैं, बच्चों के हकूक़ हैं। मुआशरे में मदीना मुनव्वरा की तरज़ की रियासत, मदीना मुनव्वरा की रियासत क्या थी, ये वो चीज़ें हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इस बार होटलों के अंदर या सरकारी इमारतों के अंदर ये तकरीबात नहीं हो रही हैं, ये तकरीबात पूरे मुल्क के अंदर, हत्ता के जो हमारे गैर मुस्लिम हैं, मसीही बरादरी है, हिंदू हैं, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और वो भी कह रहे हैं, लाहौर के अंदर जो है एक चर्च के अंदर ये तकरीब हो रही है, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में अक़लियतों के हकूक़ जो हैं। परसों इंशाअल्लाह बुध को इस्लामाबाद में ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़, तो ये तकरीबात 10 दिन जो हैं वो चलेंगी। और फिर हमारी कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस जो वजारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद हर साल करती है, वो 2 रोज़ा हो रही है। उसमें एक दिन महफिल नात होगी और दूसरे दिन जो है वो ईवान सदर के अंदर वज़ीर आज़म और जो है सदर मुमलिकत वो खिताब करेंगे। तो इस अंदाज से इस बार जो है ये अशरा मनाया जा रहा है कि जिसका एक पैगाम जाए दुनिया को कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। उनके पास तो ऊंट आके भी अपनी शिकायत लगाता है, उनके पास हिरनी आके भी अपनी अर्ज करती है। और जिहाद जो कि जंग, आज आप देखेंगे एक छोटी सी बात पे कितनी कत्लो किताल होती है। इस्लाम का जो जिहाद का तस्वुर है, मैदान जिहाद में आप सबज घास भी रोंद नहीं सकते, सबज पत्तों वाला जो है फल वाला दरख्त भी नहीं काट सकते। तो ये दुनिया को बताने की जरूरत है और इस बार ऐसे मौजूआत का इंतखाब किया गया है। और इसमें हमारी वजारत मजहबी उमूर जो है, वजारत तालीम जो है और खुद वजीर आजम साहब का ऑफिस जो है, वो रोजाना की बुनियाद पर क्या तकरीबात हो रही हैं, क्या प्रोग्राम हो रहे हैं, जबरदस्त। और अलामा साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि चलिए जितनी तकरीबात होंगी उनको तो साथ में देखें, लेकिन वो कहते हैं ना अपना गुफ्तार, अपनी सीरत, अपनी बातचीत में भी उसी तरीके से हमें चाहिए कि चीजें ऐड करें जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। क्योंकि जैसे भी आपने खुद ही कहा कि वो रहमतुल आलमीन, सिर्फ मुसलमानों के नहीं वो के लिए रहमतुल आलमीन ही थे, वो तमाम जहानों, तमाम मखलूक के लिए रहमतुल आलमीन है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मौजूद थे। और अब इंशाल्लाह देखिए जी कि किस तरीके से इस पे काम होता है, क्योंकि इस्लामोफोबिया को कम करने के लिए जरूरी है कि हम इस पे काम करें। बिल्कुल जी, और जाहिर है कि जब हमें समझ होगी दीन इस्लाम की तो दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से उसकी समझ आएगी। कॉन्फ्रेंस से काम नहीं बनता, आपको वैसा करना भी, अमल भी करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो गवर्नमेंट पहल करे, आवाम भी जाहिर है कि उसको फॉलो करेंगे। विल टेक अ ब्रेक हियर।